Hello viewers, welcome back to the channel. I know it's been really long since I posted. I'll try to be consistent from now. So yeah, for the new viewers who are here, hello, myself Karthikeya Malapedi. I'm a second year undergrad at MIT studying my course of interest, aeronautical engineering. I'll be talking why I shifted from chemical engineering to aeronautical engineering in today's vlog. So this particular vlog was shot on 14th of July 2023. I'll be putting all the clips up. So yeah, that was a very unplanned vlog that I took. It was a motor vlog, and I was going from Hyderabad to Karimnagar, that is from my house to my grandmother's house, and it was a complete surprise. My grandparents didn't know it, and even it took some time for me to convince my parents to it because they were scared that how will I go. It's a first ride, and it was really fun. And so the distance is 171 kilometers, and I covered it in approx 2 hours 35 minutes. So yeah, it was good going pace, and I was actually going to cover the vlog while I was coming back as well, but that didn't happen unfortunately because it was raining really badly. I literally was coming back after a week, and I was stuck in the rain for 2.5 hours. I had no other choice. Like, it was raining continuously for 3-4 days, and I had to go back to Hyderabad. Some work was there, and I really had to go. So I put up the rain covers, everything, and I went off. It was amazing. If I'll get some proper good pictures, I'll put it up. So yeah, please like, share and enjoy. Hello guys, today is 14th of July 2023, and today is a very special day for me. I'll let you know why is that special. So just keep watching. Let's do something exciting today. Trip 0, let's go. Hey, bolo Dev Shri Ganesh. Okay. Bani okay na? Okay. వేసుకుంటా పైకి వెళ్ళినంత తీసుకుంటా. ఓకేనా, 2 క్వశ్చన్. Hey fam, what's up? This is your boy Karthik. Let's go. It's my first solo ride. We are heading to Karimnagar, Hyderabad to Karimnagar. 164 kilometers trip. Let's go, baby. Jai Bolo Deva Shri Ganesha ki Jai. Digi Mukundam. Let's go. ఓకే, పెట్రోల్ కొట్టించాలి భయ్యో. ఉంది కానీ జస్ట్ బి ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్. లెట్స్ గో. అయ్య బాబాయ్ స్టాండ్. ఐ హోప్ వాయిస్ క్లారిటీ ఉందని మంచి జుగాడే చేశాను. ఆ జుగాడ్తో కూడా వీడియో పెడతాను చూడండి. సో యా, దిస్ వీడియో ఇస్ గోనా బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు, సో ప్లీజ్ మైండ్ ఇట్. లెట్స్ గో. ఇక్కడనే పెట్రోల్ కొట్టించేసుకుందాం. హెచ్పి దీని అమ్మమ్మ ట్రాఫిక్. సరే గైజ్, ట్రాఫిక్ చాలా ఉంది. సో I'll actually catch you guys on the highway. Okay, let's go. Let's go. Arey crazy.
యా సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను క్యాంప్ డైరెక్ట్లీ హైవేకి వెళ్ళిన తర్వాత తీస్తా అన్నా కదా, ఇది హైవే కాదు కానీ వా ఈ ఈ రూట్ చాలా బాగుంటుంది తెలుసా. ఇంజన్లుగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు కానీ అలాంటి టైంలో ఉంటుంది చూడు, ఇది సామిరంగా అసలు క్రేజీ ఫుల్ డార్క్ క్లౌడ్స్. ఇది ఐ థింక్ ది లాస్ట్ టైమ్ ఐ కేమ్ ఇన్ దిస్ రూట్ వాజ్ ఫర్ నా జేఈ ఎగ్జామ్. అప్పుడు చూడాలిరా అసలు, ఆహా వాజ్ లెజెండ్. అలా నీట్గా 40 మీద క్రూజ్ అవుతూ వెళ్తున్నా. ఈ ట్రీ కవర్ నాకు చాలా ఇష్టం, ఇలా ఉన్న రోడ్స్లో వెళ్ళాలని. ఐ హోప్ ఆడియో క్వాలిటీ బాగానే ఉందని. కొద్దిగా జుగాడి ఇవన్నీ చేసి అతికిచ్చాను అనుకోండి, కానీ ఐ రియలీ హోప్ బాగానే వస్తుంది. ఎంతైనా ఇలాంటి ఫీల్ ఉన్నాయి అన్నీ తెలుగులోనే వ్లాగ్ చేయాలరా. సో ద థింగ్ ఇస్ దట్ ఫర్ ద నాన్ తెలుగు వ్యూవర్స్, so this is the road that I used to go to write exams for my JEE exams. Is at that time, like when it used to rain and stuff, the clouds were just beautiful, like the whole pathway. If I get the video and post chestanu nenu ikkada on the screen, believe me guys, it's just so beautiful. Even anni మీ కాలేజ్ బస్సులు మాత్రమే కనబడతాయి, ఈ రూట్ అంతా కాలేజ్లోనే ఉంటాయి. ఏంటి హెల్మెట్ దేవుడ. ఆఫ్ రోడ్ బ్రో. చలో ఇది రోడ్ అనమాట. ఐ సీ యూ గైస్ ఆన్ ది ప్రాపర్ హైవే. మధ్యలో ఎక్కడ ఆకినాం. అసలుకే స్టోరేజ్ లేదు అయ్యో. 4Kలో ఎంతసేపు రికార్డ్ చేసినా చెయ్యొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, కానీ యూనో కొద్దిగా బోర్ అయిపోద్ది. అసలు ఈ రైడ్కి ఒప్పించాలి అమ్మని డాడీని ఒప్పించడానికే బాబోయ్ చాలా లైక్ ఒప్పుకున్నారు ఈజీనే, కానీ భయం ఉంటుంది, చాలా భయం ఉంటుంది అమ్మ నాన్నకి. ఇప్పుడు అమ్మమ్మ తాత ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలి. తాతే పట్టుకుంది అంతాడేమో నన్ను చూసిన తర్వాత, ఎరా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ బండి వేసుకొచ్చావా అని. ఇంకా అమ్మమ్మ అంతే బాబోయ్, చూడాలి ఎలా ఉంటుందో. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్, ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. మీ ట్రావెలింగ్ ఆన్ మై బేబీ బీస్ట్. ఆహా చెప్పాలంటే అందరూ ఇలాంటి ఒక ట్రిప్ చేయాలిరా నిజంగా. వన్స్ ఇన్ వైల్ అలా ఒకసారి ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ అలా చిన్న బైక్ రోడ్ ట్రిప్ కానీ కార్ రోడ్ ట్రిప్ కానీ వేయాలి. బికాస్ ఇట్స్ హోల్ అనదర్ ఫన్ తెలుసా. యా అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో నేను మాట్లాడదాం అనుకున్నా దట్ నేను ఎందుకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ మారానని. సో బేసికల్గా I want to do my master's in aerospace. So aerospace colleges in India, like the best colleges, the colleges worth it for aerospace. Tappuga, I'm not telling any college is wrong and stuff. I'm just telling my own opinion, okay? It's just my own opinion. So best colleges for aerospace in India, in my opinion, are only 6. IIT Bombay, IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Kanpur, plus IST Thiruvananthapuram, IISc Bangalore. సో ఈ 6 కాలేజెస్లో మాత్రమే ఏరోస్పేస్ ఉంది. అండ్ ఫర్ బీటెక్ అండర్ గ్రాడ్ ఈ 6 కాలేజెస్లో మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఇట్స్ ది బెస్ట్, లైక్ రియలీ. సో గెటింగ్ ఇన్ టు దోస్ కాలేజెస్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ, ఐ నో దాట్. సో బట్ యా ఐ ట్రైడ్, ఐ డెంట్ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దోస్. సో నేను ఇప్పుడు మాస్టర్స్ నేను చేయాలంటే నాకు ఏదో ప్రీ రిక్విసైట్ కింద బీటెక్లో కోర్స్ చేయాలి కదా. ఆ కోర్స్లో ది బెస్ట్ ఆప్షన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ అండర్ మై ప్రీ రిక్విసైట్. ఇట్ ఈస్ మెకానికల్, కెమికల్ ఆర్ ఏరోనాటికల్ డైరెక్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయిపోద్ది, కెమికల్ అండ్ మెకానికల్. సో ఐ chose chemical because aeronautical I just missed it by a couple of ranks.
So I took chemical, and I was really happy with chemical because I was planning to do jet propulsions from that, and then proceed towards aerospace. Although it's gonna be a bit long way, కానీ it's gonna be fun. నేను ఫుల్ హ్యాపీ ఉండే, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఆల్ గోయింగ్ గుడ్, మంచిగా ఉండే. సడన్గా వన్ డే లైక్ కౌన్సిలింగ్ రౌండ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ రోజు నాకు సడన్గా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అరే నేను మారాను రా ఇది అని చెప్పి అంటుండే. ఓ నైస్ రా, కంగ్రాచులేషన్స్ రా ఇది అని చెప్పి మాట్లాడుతాను. అయితే సడన్గా మాది కెమికల్ బ్లాక్ అని చూసారా, నేను యాక్చువల్లీ మళ్ళీ లైక్ బ్లాక్లో చూపిస్తాను. కెమికల్ మా AB3 దగ్గర కెమికల్ బ్లాక్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒకరోజు మేము ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ అయిపోయి నడుస్తున్నాం అనమాట. సడన్గా ఐ రిసీవ్ మెయిల్ సేయింగ్ దట్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హావ్ బీన్ అప్గ్రేడెడ్ టు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్. లైక్ లెట్స్ గో బేబీ. లైక్ కంప్లీట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కదా ఇప్పుడు. లైక్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ విత్ కెమికల్ యాజ్ వెల్. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఏరోనాటికల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయిపోతుంది, నీకు ప్రాబ్లం ఏమంటుంది? లైక్ ఐ నో, అందరూ హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాకెట్ సైన్స్తో పోలిస్తారు. నేను చదువుతుంటే రాకెట్ సైన్స్, ఇంక నేను దేంతో పోవాలి మరి? Yeah, I'll do my best. I can tell you guys that I'm gonna give my best. I've already, started going through the stuff that is there. And I'm a big fan of riding. And driving. I love machines. అందరూ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఎరా నువ్వు ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ తీసుకోవచ్చు కదరా, ఏరోస్పేస్ తీసుకున్నావు. యూ లవ్ డ్రైవింగ్ మషీన్స్ అండ్ సార్ బ్రో. ఏరోస్పేస్ నాన్న, అవి ఇంకా మషీన్స్, అవి ఇంకా థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ దెన్. వ్యూ బ్రో, ఇలాంటి వ్యూలో అసలు వెళ్తా ఉంటేనా. ఐ హోప్ ద ఆడియో క్లారిటీ ఈస్ గుడ్. చూద్దాం త్వరలో, మేబీ మెల్లి చూసి ఐ విల్ అప్గ్రేడ్ టు GoPro or something like that. The phone is doing great, amazing man, love you. Phone is doing great. కానీ అరే 4Kలో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో ఇప్పుడు చూడాలి. Shit, I just forgot, man. 180 30 FPS, it's fine. Guys, ఒకవేళ if it is recording in 180 30 FPS, please forgive me. I forgot to give it in 4K. The next all videos will be in 4K. And yeah, I think ultra wide kabatti 1080 30 FPS should do the job. It shouldn't disturb much. I really don't think it will affect antaga. Yeah. కానీ క్రేజీ రా అసలు, ఇలా ఎప్పుడన్నా అలా వెళ్ళాలి రైడ్కి వెళ్ళాలి. సో అది అనమాట. ఇంకా రైడ్ అంతా నార్మలేగా, ఎనీథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ లొకేషన్ కానీ సీనరీ కానీ వస్తే ఐల్ షో యూ గైస్. సో అంటిల్ దెన్ ఐల్ సీ యూ గైస్ అరౌండ్. అండ్ వెయిట్, అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళ రియాక్షన్ తీస్తానో లేదో భయంగా ఉంది, చూద్దాం. గైస్, నాన్ తెలుగు వ్యూవర్స్, ఐమ్ రియలీ సారీ. Don't mind me that this guy is taking vlogs in Telugu. Please try to understand. It just comes out in the flow. It's not like I just want to take it in Telugu and stuff. It comes out in the flow. When I'm really happy, మాతృభాష నాన్న అలానే ఉంటుంది. So I'll see you guys. Woo! Sorry guys, this audio file is corrupted. I don't know like what happened. Like from what I remember was there is this one dongle that I use because my phone doesn't have a 3.5mm jack. So I use this dongle which connects from Type-C to 3.5mm. So that dongle was a bit loose while I was actually, I just reconnected it here. So what I actually do is there's this bobo mount on the bike and there is one mobile mount on the helmet. So whenever I need navigation, I just take the phone from the helmet mount and mount it back on the bobo, then use it after complete I'm just going to record right now. I take it back from the bobo mount and keep it in the helmet mount. So here maybe during that I think it just got messed up in that speed and all. I obviously stop and do it, but I don't remember what actually happened. Yeah, so here I'm very very close to my grandma's house
and it's gonna be one left here, then a bit forward, then right, and that's gonna be my house. Yeah, the house on the right is ours. And ఆవులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మెల్లి వెళ్ళి గేట్ ఓపెన్ చేసేద్దామని చెప్పి అంటున్నట్టున్నా ఇక్కడ కూడా. ఐ వెరీ వెల్ రిమెంబర్ అది ఆడియో కరెక్ట్ అయినా కూడా కొద్ది వినబడుతుండే. సో అక్కడ అమ్మమ్మ ఉన్నారు. అలా చూసేలా లోపలికి వెళ్ళారు, ఇంకా అంత గమనించినట్టున్నారు. మెల్లిగా పక్కన పెడుతుంది, అసలు సౌండ్ రాకుండా మెల్లి చేస్తున్నాయి. ఇంకా అక్కడ ఎప్పుడైతే బైక్ తీసుకుని లోపలికి వస్తున్నానో అప్పుడు చూసారు. ఇంకా అసలు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళగానే దొడ్డ ఫుల్ సౌండ్ వచ్చింది. అప్పుడు అమ్మమ్మ వచ్చి, ఎవరబ్బాయి నువ్వు అంటే ఫుల్ ఆన్ గేడ్, ఇంకా వైజర్ కూడా ఉంది. సో ఎవరబ్బా ఎవరు అంటున్నారు. అరే అమ్మమ్మ నేను అంటే అప్పుడు తాత గుర్తుపట్టారనమాట నేనే. ఫస్ట్ ఏమో కొరియరా మధు పంపించిండా, అండ్ లైక్ మధు ఏమో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కొడుకు అనమాట, అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు. సో మా అమ్మ యూఎస్లో ఉంటారు అనమాట. సో మధువ కొరియరా ఏదో అంటున్నారు. అయితే అమ్మమ్మ నేను అంటే సాయా అబ్బా బండిలోంచి వచ్చినావా. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇట్లా ఫుల్ సర్ప్రైజ్. దాని తర్వాత ఎట్లా పంపించినారే నేను అక్కడి నుంచి అంటే, ఇంకా నేను హెల్మెట్ ఏమో కార్ పైన పెట్టేసి ఇంకా. సో దీని తర్వాత ఓడిఫైల్ ఉన్నట్టుంది. ఐ థింక్ ఐల్ జస్ట్ ప్లే ఇట్ రైట్ అవే. లెట్స్ గో. వచ్చేసాము. అరే అమ్మ కాల్ చేసి ఏంటి ఎలా పంపించామని అడుగుతున్నారు. లెట్స్ గో మై బేబీస్ ఇయాన్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ గైస్ ఫర్ దిస్ బ్లాగ్. బాబోయ్